દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. 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 ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. 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 ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. 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 ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. 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 ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. 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 દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર
કાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર 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 હો. દાદા Perfect. ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા 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 ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. હિતાક્ષી તમે કવડો પર્વભાઈ ફોલો કરો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. 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 દાદા ભગવાનના
અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા 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 ભગવાનના જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ 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 જય જયકાર જય હો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. હાર્દિકભાઈ શ્રીમંત્ર બોલાવો પ્લીઝ. નમો વિતરાગાય વિતરાગાય નમો અરિહંતાનમ નમો નમો નમ તાણમ નમો સિદ્ધાનમ નમો નમો સિદ્ધાણમ નમો આયરિયાનમ નમો નમો આયરિયાણમ નમો વત્સાયાનમ નમો ઉપજાયાણમ નમો લોય સપ સાહુનમ નમો નમો લોય ભગવસા એસો પંચનમુક્કારો એસો એસો કારો સવપાવપણાસનો સૌ સર્વ પાવ પાપણાશનો મંગલાનમ ચ સૌવેસીમ મંગલાણમ મંગલાણિ પરમં હવૈ મંગલમ પડમમ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ નમઃ શિવાય ઓમ ઓમ નમઃ શિવાય જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. ડેઈલી પ્રેયર અને પછી હિતાક્ષીબા સ્ટડી પ્રેયર. પર हाँ हे हे मुझे ऐसी शक्ति प्रदान कर कि मैं अपने health को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर उसके साथ मुझे मेरे दिल को यानी कि पढ़ाई में सत्संग में हमेशा मैं पढ़ाई में बेहतर रहूंगा। मैं बुरी सोबत से और हमेशा दूर रहूंगा और कभी न चूके ऐसी परम कृपा प्राप्त मन वचन का योग और अपने आत्म उपयोग केवल पद यानी कि जीव मात्र की सेवा नहीं करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं अपने और दूसरों के साथ के जीवन व्यवहार में सिंसियर बना रहूं, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे परम उत्कृष्ट व्यक्तित्व का आदमी बन पाऊं। मैं आगे अपने को संकल्प लेता हूँ, मैं उन्हें कभी भी अहंकार से जन्म नहीं दूंगा। संबंध में सच्चिदानंद। अनम्यूट कर जो हिताक्षी बा
ये दादा भगवान मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधा या अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिसमें मेरे दर्शन रूप से आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसी परम शक्ति आप मुझे दे दीजिए। हे दादा भगवान हिताक्षी बा हे दादा भगवान, हे दादा हे दादा भगवान, भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हम हम है हैं आपके आपके बच्चे, बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल दिल के के हैं हैं सच्चे, सच्चे, है कच्चे, फिर भी दिल है भी हैं कच्चे, कच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम काम करेंगे करेंगे अच्छे अच्छे अच्छे। अच्छे। पर्व सेपरेशन प्रेयर पर्व हे आप पतियों पर हे शुद्धात्मा दादा आप रियलो पर हे शुद्धात्मा आप परमानेंटो पर दिए जय सच्चिदानंद। Jai Satchidanand. Okay, very good. So today, children, you were supposed to read a story and briefly recite in English. Hitakshi ba? yes, Ek minute, Deepak Anandji, you please uh, correct them, okay, in the grammar. Jai Satchidanand. What? Correct them in the grammar. The grammar. Yeah. Okay, બરાબર ઇંગ્લિશ બોલે એમ એમને થોડું હિન્ટ આપજો. okay. No babu English. ઓકે હિતાક્ષી બા. yes. Jai Sachidanand, the name of the story is A Letter to God, in which there is Hmm, can I start? हाँ, Yeah, Hello. we can hear continue. you. We can hear you. Okay. The name of the story is A Letter to God, in which there is a old man whose name is Lancho. He is a kind of very helpful and keeping very faith in the God. But he was living in the entire valley and on the top of the house. On the top of the hill, there was only one house in the entire valley. The scene from there was very large that a person who stand there can see the whole farm of ripening corn and the sea. Once he was roaming in his balcony and hoping that if some rain, if it starts raining for some time, his corn will grow perfectly as it want. As he thought, the rain started, the hell, but the hell of the rain start and this with thunderstorm. Okay. Hitakshi ba, were you reading something? Yeah, Were you reading from notes? yeah, No. Then you cannot, then whatever you read, you should talk. Okay? You cannot be reading. Okay, Parv. जय सच्चिदानंद the name of the story is The Story of a Penny Stick and Ball Games played in England 500 years ago. The word bat
is an Old English word that simply means stick or club. By the 17th century, cricket had evolved enough to be recognizable as a distinct game. Till the middle of the 18th century, bats were roughly the same shape as hockey sticks, curving outwards at the bottom. There was a simple reason for this. The ball was bowled underarm along the ground, and the curve at the end of the bat gave the batsman the best chance of making contact. One of the peculiarities of cricket is that a test match can go on for 5 days and still end in a draw. No other modern team sport takes in even half as much time to complete. A football match is generally over an hour and a half. Even baseball completes 9 innings in less than half the time that it takes to play a limited overs match, the shortened version of modern cricket. Another curious characteristic of cricket is that the length of the pitch is specified 22 yards, but the size or shape of the ground is not. Most other team sports, such as hockey and football, lay down the dimensions of the playing area. Okay, Cricket Per, that is okay. You're reading from something. You should not be reading. Okay, Dikpal Anji will ask questions what you read, and then you have to answer. Daksh, did you do any homework? Unmute. Hardik bhai? No, Papa. Okay, you did. Okay, Dikpal Anji, both of them talk to Itaxiba on her story and then Per. Dikpal Anji? I could not hear Itaxiba's story, to be very frank. Sorry for that. Okay, no problem. Hardik bhai, did you hear? Lot not of much. There You was a what? lot of echo and the background noise. Okay. How about Per? Did you hear Per about cricket, Deepak Dada? Yes, about cricket, fine. Okay, talk to him then. Then we'll talk to Hitaxiba afterwards. Ask him some questions so he can verbally answer you. Okay. So, how did you like the history of cricket? Because of cricket is my favorite game. Oh, it's your favorite game. Yes. That's wonderful. But then, what was the best thing you learned from this story? How did it evolve? The time they used to play the test match, which used to last for 5 days. And now what is happening? Or what has happened today? In 18th century, the test match was 5 days, and now the test match was to 5 to 6 hours. Oh, now it is not test match. It has evolved into some 2020 game or what is it? 1 day. Something like that it has happened. Na? Per. Yes. Why can't I see you? I think like I'm talking to wall. Why can't you start your video?
Good. See, that's done so good. Okay, now what are the different type of matches cricket is being played in the world? Yes. What are the different types? I remember T20. It says T20 or 2020. Previously it was 50. Something was there. What was the one Yes. day? One day. That's one It day. went to one day One day match also. test match. And one day used to last for what, 50 overs a day? Yes. No, 50 overs either team. Yes. Yes. So do you know that? Yes. Huh? Yes. And further they shortened the match by playing only 20 overs, right? Yes. So what is the difference you felt? Which one is more interesting, the 20 match or one day match or the test match? 20 match. No, say full sentence. Say full sentence. I like 20 match. 20 match. What is so great about 20 match? And why? Why do you like that? What is the purpose? Like, I'm just asking. So, to wait for the result, who is winning, you have to wait for 5 days in the test match. But for this 2020 match, I think so in this few hours, you get to know the result. What is it? And the players, they have to perform so well in those 20 overs only. And if you are, I mean, you said you are very much interested and you like the game. What is the highest run they have made in 2020? Very typical. In just 20 overs, how many runs they have made? I can ask Google to search for me, but what is the maximum common, I mean, typical number of runs a country or a team has made? Okay, Deepakanji, we can move to Hitakshiba now. Hitakshiba, unmute. Yes. Okay. You talked about the farmer and the prayers and the rain. Okay, what did you learn from the story? I learned that from the story that No, I learned from the story that. Go ahead. Wait, freeze thingy? Yeah. Ah, Okay. Okay, then we are 3 or 4 minutes. Daksh, Hitakshiba? Others? what did you do today? What, Dada? What did you do today? Dada, today I do packing of tomorrow of satsang in Ochivis. I did. I did. Today I packed my bags for tomorrow's Shibir. Okay? Okay. What speak from the morning. What did you do what time you woke up? Did you have breakfast? What did you eat? Dada, today I eat paratha and achar in breakfast. Eight. Eight. Then I ate curry and roti in lunch. Okay. At dinner, I eat Eight, not eight. eight aloo potatoes sabji
Okay, very good. Where are you going tomorrow? To Surat. Why are you Where? going? Hello, hello, hello. Where are you going? To Baroda. Correct. Why are you going? Mm, For satsang of Dada, For attending. attending. They have a shibir of the boys, and I'm going for satsang and some playing time. Okay. Okay, good Yes. enough, Deepak Dada. Okay, children, we are not, now we'll be again meeting on next Thursday, okay? So, in the meantime, prepare something from maybe experiences in English. Deepak Dada? Both things. I would like them to write in Hindi and English both. Let that be only half page. You write it down and understand, and then without reading from the book or the paper, you express yourself. It's a good thing. You must learn to express yourself. So if you have written already, then it will be very easy for you to express yourself. And gradually, all this stammering, will stop. Okay? Okay, Pearl. Okay. Why are you closing your window? Okay, Takshiba, Jai Satchidanand. Jai Jai Satchidanand. Satchidanand. Okay, now Yes. Ananya Pad, Deepak Dada. I'm leaving now. Jai Jai Satchidanand. Satchidanand Bani Dada. Jai Jai Satchidanand Deepak Satchidanand, Dada. Ananya. Ananya, Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. અનન્યાબેન આ બરાબર છે ને આ દુનિયામાં હા. બરાબર? હા. જય સચ્ચિદાનંદ દીપક દાદા. Jai Satchidanand. આ દુનિયામાં સર્વે જીવને સુખ ને શાંતિ હો જો રે. આ દુનિયામાં સર્વે જીવને સુખ ને શાંતિ હો જો રે. મનથી પણ કોઈ જીવનું ગુરુ વિચારે ના હો જો રે. મનથી પણ કોઈ જીવનું ગુરુ વિચારે ના હો જો રે. સામાને ઉપકારક બુદ્ધિ અહિંસિક ચિંતવન હો જો રે. સામાને ઉપકારક બુદ્ધિ અહિંસિક ચિંતવન હો જો રે. આ દુનિયામાં સર્વે જીવને સુખ ને શાંતિ હો જો રે. વાણીથી શીતળ માધુરી ભેલાડે તે મોટો રે. વાણીથી શીતળ માધુરી ભેલાડે તે મોટો રે. લોકોને સુખ આપે તેવા કાર્યાંતે સુખ જોશો રે. લોકોને સુખ આપે તેવા કાર્યાંતે સુખ જોશો રે. આ દુનિયામાં સર્વે જીવને સુખ ને શાંતિ હો જો રે. લક્ષ્મી ગમે તે ધંધામાં મેળવનારો પુણ્યો રે. લક્ષ્મી ગમે તે ધંધામાં મેળવનારો પુણ્યો રે.
પુણ્યોત્પાર્જક સતસન માર્ગે ખર્ચી ધનને ધોજો રે. પુણ્યોત્પાર્જક સતસન માર્ગે ખર્ચી ધનને ધોજો રે. આ દુનિયામાં સર્વે જીવને સુખ ને શાંતિ હોજો રે. હું જાતે વિજ્ઞાન સ્વરૂપ છું, પ્રયોગ ચોખ્ખો હોજો રે. હું જાતે વિજ્ઞાન સ્વરૂપ છું, પ્રયોગ ચોખ્ખો હોજો રે. માનવ કાયા સિદ્ધ મંદિર છે, આત્મા અંદર નો ખોરે. માનવ કાયા સિદ્ધ મંદિર છે, આત્મા અંદર નો ખોરે. આ દુનિયામાં સર્વે જીવને સુખ ને શાંતિ હોજો રે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. પેલા તો છે ને આજે આપણે પદ ગાઈએ છે તો ફાઇન, એને ઉતાવળથી કમ્પ્લીટ નથી કરવાનું. આ દુનિયામાં સર્વે જીવને સુખ ને શાંતિ હોજો. મનથી પણ કોઈ જીવનું બુરું વિચારે ના હોજો રે. સામાને ઉપકારક બુદ્ધિ અહિંસક ચિંતવન હોજો રે. એટલે ગાવાની પ્રેક્ટિસ એ સરસ થઈ જાય. આપણે કમ્પ્લીટ નથી કરવાનું. આપણે જે કંઈ પણ કરીએ ને એમાં આખું આપણું દિલ નાખી દેવાનું. ખ્યાલ આવ્યો? હા એ તો ધીમે ધીમે કરીને થશે, પણ આવી રીતે રાખવાનું. કારણ કે કવિરાજે ગાયેલું છે તો એ કેટલું પ્રોપરલી ગાયેલું છે ને, હા એટલે એવી રીતે આપણે પ્લાન કરવાનું. પછી જેવું ગવાયું થયું. ખ્યાલ આવ્યો? હા. હવે બોલો. હા એટલે ચોઈસ કર્યું એમાં કેમ સિલેક્ટ કે કર્યું. મનથી પણ કોઈ જીવનું બુરું વિચારે ના હોવું જોઈએ. અત્યારે એવું છે કે એ તો થતું જ બોલાતું નથી ને કોઈના માટે. ઈ જ થાય છે. બોલાતું નથી, જેટલું બોલાતું નથી ને એટલું મનમાં એમના વિશે થોટ ચાલે છે. બોલાતું એને તો બરાબર આપી દેવાનું, નહીં? હા એટલે અંદર ચાલ્યા કરે, બહાર ના બોલાય. ના ના, એમના સામે બોલાતું હોય એમને તો બરાબર આપી જ દેવાનું. હા, બોલાતું હોય, જેમને કહેવાતું હોય, વત્સલને કહેવાય એટલે બરાબર આપી દેવાનું. બીજા મોટા હવે લોકોને કહેવાય ને એટલે અંદર ગુચાયા કરે, નહીં? વત્સલ ને હવે નથી કહેવાતું, પેલા જે કહેતી નહીં. અચ્છા, તો તો બહુ સારી વાત છે. તો કોને કોને કહેવાય છે હમણાં? એટલે કોઈને સામે નથી કહેતી, પણ મનમાં ને મનમાં એવું ચાલ્યા કરે કે ના સારી આમ વાત થઈ ખોટું ગઈ. છે, આમ કરે છે, આમ કરે છે. એ તો પણ એ તો સારી વાત થઈ ને. પહેલા પહેલા બહાર કહી દેતી હતી, હવે બહાર કહેતી નથી પણ અંદર ચાલે. હા હવે ઝઘડો સાચા ખોટાનો જ હોય છે ને. હા હવે કોઈ બરાબર કરે કે કઈ ખોટું કરે તો કેમ કરતા હશે? તો આને અનન્યા તો કોઈ દિવસ ખરાબ કે ખોટું કરે જ નહીં ને. કરે છે. ઓહો. તો એની જોડે બોલવાનું થાય છે. હા એટલે અમુક થાય છે, પણ બોલાઈ જાય, બિહેવ થઈ જાય એવું રૂડલી ત્યારે પછી થાય છે. વાંધો નહીં, પછી થાય તો પછી ઇઝ ઓલ્સો ફાઇન. આપણે શું કરવાનું એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ ડે, એટલે આપણે કહે ને આખા દિવસમાં એનું સોલ્યુશન લાવી દેવાનું. આપણે સમજાયું? હા સોલ્યુશન રસોડું સાંજે સાફ નથી કરી દેતા તમે લોકો? કરી છે. આખા દિવસના કપડા ધોઈ નથી નાખતા?
ધોઈએ છે. કેવી રીતે? આખા દિવસમાં આપણે ખબર પડે કે આટલું કરી નાખવાનું, એટલે ધીમે ધીમે કરીને આપણે જાગ્રત થતા જઈએ અને પછી ધીમે ધીમે બીજાને નિર્દોષ જોવાશે અને પોતાના દોષો દેખાશે. હવે એની પાછળની સમજણ. કોઈ ખોટું કરે તો ના ગમે, પણ ખોટું કરે ને પોતાને જે અસર થાય છે ને, હા કોઈ બીજા ખોટું કરે ને પોતાને અસર થાય છે, એ શું છે? એ છે શું? તો એ અનન્યાનો ભોગવટો છે. એને કોઈનું ખોટું સામે જોવું પડે છે, સાંભળવું પડે છે, અને ત્યાં એમણે નિર્દોષ જોવાની દ્રષ્ટિ કેળવવાની છે. કેવી રીતે નિર્દોષ જોવાશે મને કહો? પહેલા તો એ સમજીશ કે અનન્યાનો ભોગવટો છે. જે અત્યારે એવું સમજે છે કે મારી એ સાથે તો આમ કરે. પછીની વાત છે, એ તો પછીની વાત છે. પણ પહેલા આપણે એમને નિર્દોષ કેવી રીતે જોવાના, તો એ કેવી રીતે નિર્દોષ હોઈ શકે? વાય? હું કેમ એવું ભરીને નિર્દોષ છે? હા, હું એવું ભરીને લાવી છું એટલે હું એવું ભરીને લાવી છું એટલે હું એટલે તે ભરેલું એમ? અનન્યાનું જે છે ભરેલું, પૂતગલનું ની પાછલા જન્મનું કે ગમે તે. ના, એ તો પણ સામાની વાત થાય છે ને. સામા દોષી દેખાય છે તેની વાત છે. સામાને નિર્દોષ કેવી રીતે જોવા એની વાત છે ને. સામા શું કામ નિર્દોષ છે? આપણે કીધું ને, સામાને દ્રષ્ટિ નિર્દોષ કરીને જગતને નિર્દોષ જોવા કીધું છે. તો એ કેવી રીતે દ્રષ્ટિને નિર્દોષ કરવાની? ખબર પડી? એને નિર્દોષ કેવી રીતે કરવાની? એ કઈ રીતે સામા નિર્દોષ છે? એટલે પેલા આપણે એમ કરીએ કે સામે કર્યું, આપણે એમ માનીએ, ચાલો એમણે કર્યું છે, એટલે આપણને તો પહેલા તો એમ જ એની ફેસ વેલ્યુ પર એમ જ થાય કે એમણે આવું કર્યું. તો પછી આપણે એમ કહીએ કે એમને કોણે કરાવ્યું? જાતે કર્યું? વ્યવસ્થિત. આ વ્યવસ્થિત કર્યું એટલો મતલબ શું? વ્યવસ્થિત કર્યું નો મતલબ શું? કે એમના હાથમાં કઈ નથી, એમને કરાવડાવ્યું છે. એમનું જે હતું ઈ એમને એક્સપ્લેન કરતા નથી આવડતું. તો એક્સપ્લેન કરશે તો જ સમજાશે ને. એમણે કર્યું, ચાલો વ્યવસ્થિત કર્યું, એટલે એમને પ્રેરણા કોણે આપી આમ કરીએ કરીને? પ્રેરણા ક્યાંથી આવે? પ્રેરણા ક્યાંથી આવે એટલે આપણા શરીરમાં પ્રેરણા ક્યાંથી આવે એમ કહું? સામે જે જે પર્સન પ્રેરણા છે આપે, મન પ્રેરણા આપે, વાણી પ્રેરણા આપે, અહંકાર પ્રેરણા આપે. અંદર જો એક છે, મન, વચન, કાયા, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અહંકાર. આ 6 માંથી જ બધું રમત થાય છે. તો ક્યાંથી પ્રેરણા આવે? ચાલો આપણે એમ કહીએ, હું 8 વાગી ગયા, મને કોલેજ જવાનું છે. એ કોણ કે છે અંદર? શું? 8 વાગી ગયા, મારે કોલેજ જવાનું છે. એ કોણ કે છે અંદર? મન. હા, ખબર પડી? હા, હવે આ સમજાણું. મનમાં કોઈને મારવાની પ્રેરણા કરે, કોઈને બોલવાની પ્રેરણા કરે, કોઈને કઈ કરવાની પ્રેરણા કરે. બરાબર, પ્રેરણા તો કરી. હા. હવે પહેલા
વત્સલને કહેતી હતી ને, હવે કેમ નથી કહેતી? હજી વત્સલ સુધરી ગયો કે તું સુધરી ગઈ? એ કઈ નહીં. બંનેમાંથી કોઈ ના સુધરે. તો આ નહીં, એટલે આપણે શું કહીએ કે પહેલા જે કહેવાતું હતું એ કોણ કેવડાવતું હતું? ખબર પડી? અહંકાર, વાણું. એ અહંકાર બરાબર છે, પણ આમાં જો કોઈ પણ મેં પહેલા કહેતી હતી, હવે નથી કહેતી. એટલે પહેલા કહેવાનું કોઈ ડિસિઝન આપતું હતું, યસ કેવું જોઈએ, હા, અને હવે અંદરથી ડિસિઝન આવે નહીં કહેવા, એટલે નથી કહેતી. પણ અંદર હવે ઊભું તો થતું નથી ને, કે અંદર ઊભું તો થાય જ છે, ઊભું થાય છે. પણ હવે કહેતી નથી. તો કોણે સ્ટોપ કરી દીધું કહેવાનું નથી કરીને? મને હા, ના, મને મન સ્ટોપ mind. નથી કરતું. ના, એને શું કહેવાય, બુદ્ધિ આપણા અંદર ડિસિઝન લે છે. પહેલા એમ હતું કે કહેવું જોઈએ, કયા વગર નહીં ચાલે, એટલે આ બુદ્ધિના ડિસિઝનથી કહેવાતું હતું. હવે બુદ્ધિ કહે છે કઈને એ સાંભળતો છે નહીં, મારું ખોટું દેખાય છે, અને એને ગમતું નથી હું કે કરું છું. તો એના કરતા હવે આપણે આપણું જુઓ ને, એટલે અંદર ઊભું તો થાય છે, પણ બહાર બોલવાનું બંધ કોણે કરાયું? બુદ્ધિએ. એટલે બુદ્ધિએ કઈ બીજી રીતે તર્ક કરી અને અનન્યને સ્ટોપ કરી કે બોલવાનું નહીં. ખબર પડી? હા, પછી આ જે બહાર બોલવાનું નહીં, તેવી રીતે પછી અંદર ઊભું પણ નહીં થાય કે આવું બોલે છે, આવું કરે છે. પહેલા એમ હતું કે આવું બોલે છે ને આવું કરે છે, તો હતું જ, પણ નથી એમ પણ હતું કે આપણે કેવું જોઈએ. સમજાયું? એટલે હા. કેવાતું હતું. હવે અંદરથી નક્કી થયું, એનાલિસિસ થયું, જે પણ થયું છે તો તમને પોતાને જ ખબર પડે કે શું એનાલિસિસ થયું. એટલે અંદરથી નક્કી થયું કે ના, આપણે નથી કેવું. આવી ગયો સામે ઉભો રહી ગયો એ. વત્સલ તો શિબિરમાં આવ્યો છે, મમ્મી ઊભી હતી. અચ્છા, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાન. સમજાયું? એટલે હવે જે અંદર હા, એમ થયું ને કે નહીં કેવું જોઈએ, એ બુદ્ધિ એ પછી હવે ના પાડી. હવે એની જે તર્ક હોય, કહેવાથી કે ફાયદો થતો નથી, આમ છે તેમ છે, હું ખોટી દેખાઉં છું, અડખામણી થાઉં છું, કેટલું બધું હોય એ જે થયું તે. પણ હવે આગળ અંદર પણ ઊભું નહીં થાય કે એ આવું કરે છે, એ આવું બોલે છે. સમજાયું? હા. એને કોણ બોલાવડાવતું હશે? એને કોણ કરાવડાવતું હશે? એને પણ એની બુદ્ધિ અને મન બતાવતું હશે કે આવું કર, આમ કર. હા, એટલે હવે એ કઈ ખોટું કરે, એ કઈ ખોટું કરે તો એને એનો માર પડશે કે તને માર પડે? એને બોલવાનું તારે કેમ થતું હતું? એટલે શા માટે કહેવાનું મોટી છું એટલે? હા, એવું પણ હતું કે મોટી છું, મારી વાત માને. અહંકાર જે હતો ને કે ના હું મોટી છું, મારી વાત કેમ નો માને ઈ. હા, એના માટે કઉ છું, એના સારા માટે કઉ છું, તો ઈ વાત કેમ નથી માનતો? પણ આવી રીતે જેમ લોકો માનતા નથી, તું તો બધા પપ્પા મમ્મીનું માને જ છે ને. ના, બધું નથી માનતી. હા, બધું નથી માનતી, અમુક વાત જ માનું છું. કેટલા ટકા માને છે? 60-70% માનું છું, બાકી નથી માનતી. કેમ કે એટલે આ મને 30-40% જે નથી હા. કેમ કે મને મોસ્ટલી મમ્મી પપ્પા ખાવાની બાબતે બહુ ટોકે છે, તો ઈ એમાં નથી માનતી.
એટલે વધારે ખાવા કહે છે ને, હા વધારે એને ખાવા કઈ માટે વાંધો મને નથી, આપે છે. એને કઈ વાંધો નથી. એટલે ભૂખ નથી લાગતી, નહીં ખાવાનું કારણ કે ભાવતું નથી, એટલે ટેસ્ટનું ના બનાવતા નથી એટલે. ભાવવાનું તો એમ કાંઈ નથી, સારી આઈટમ બનાવે તો હું જેટલું ખાઉં છું એટલું બેઝિક જ ખાઉં છું, બહુ નથી ખાતી. ભૂખ જ નથી લાગતી. ભૂખ જ નથી લાગતી, બહુ સારું છે. તો લોકોને બહુ ભૂખ લાગે છે અને મોટા થઈ જાય મારા જેવા. એટલે એને 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 કઈ વાંધો નથી, એ કઈ બહુ ઓબ્જેક્શનેબલ નથી, એમ કે ને વાંધો કરે એવું નથી. મુદ્દો એટલે આ જગતમાં બધા મશીન છે. મશીન મશીન એટલે શું? એમાં આપણે જીવતો ભાગ નથી. મશીન જીવતું કહેવાય? હા આ બધા મશીન છે અને મશીનની કનેક્ટિવિટી છે. જેમ મશીનમાં એક લિંક જોડે બીજું નામ કરીને એમનું નામ આમ કરીને થાય ને બીજું આગળ ચાલે એમ કરીને થાય ને, હા એવી રીતે એકબીજાની કનેક્ટિવિટી છે અને કનેક્ટિવિટીથી સામસામી અસર થાય છે. તેમાં કોનો દોષ? દોષ કોનો? કોઈનો ભૂલ નહીં. કોની? ભૂલ કોની? દાદાએ શું કીધું છે? ભૂલ કોની? જે ભોગવે એની. મને કઈ હા ભોગવવાનું આવ્યું તો એ ભૂલ મારી એમ. હા, એટલે બધું બન્યા જ કરે છે, પણ બનવામાં જેમને ભોગવટો આવ્યો એમની ભૂલ. સમજાયું? એટલે હા આ રીતે આપણે સમજી લઈએ ને તો પછી આપણે આપણા મન વચન કાયા મુદ્દામાં એવા ચોખ્ખા અને પરફેક્ટ રાખતા થઈ જઈએ કે આપણાથી કોઈને દુઃખ ના થાય, આપણાથી કોઈને દુઃખ ના થાય ને બીજાનાથી જે અનન્યને દુઃખ થાય તેનું શું કરવાનું? તે અનન્યનો પ્રતિક હિસાબ છે. અનન્યનો હિસાબ છે એટલે લોકો કરે છે. હવે લોકો કરે છે તો લોકો શું કામ કરે છે? એમનો હિસાબ છે એટલે એ લોકોના માની લીધે ના, એવી રીતે. અનન્યનો હિસાબ છે એટલે અનન્યને છોડાવે છે. હવે અનન્યને છોડાવે છે તો એ સામા તમારા પર ઉપકાર કરે છે કે હેલ્પ કરે છે. પ્રોબ્લેમ કરે છે? હવે જો કોઈ હેલ્પ કરતું હોય તો આપણે કેવી રીતે રહેવાનું? એમને સારી રીતે બિહેવ કરવાનું, આપણી હેલ્પ કરે એટલે તો. ઉપકારી ભાવ રાખવાનો. એ ઉપકારી ભાવ હા ખબર પડે ને? થેન્ક હા યુ, મને મારા કર્મમાંથી છોડાયા. એવામાં તમારે કેમ પ્રતિક્રમણ કરવાના? કરવાના કે એને કરવાના? તમને દુઃખ આપ્યું એમને, તો હા એમણે પ્રતિક્રમણ કરવાના કે તમારે પ્રતિક્રમણ કરવાના? એમને. એમણે કરવાના ને? તમારી તો હા ભૂલ છે જ નહીં. તમારી ભૂલ વગર તમને તમારી ભૂલમાંથી છોડાવવા માટે એમણે ભૂલ કરી કહેવાય ને? હા હવે એમ વિચારો કે તમે ભૂલ ના જ કરી હોત તો એમને આવી ભૂલ કરવી પડત? નહીં. એટલે અહીંયા દાદા કહે છે કે આપણે સામા જ્યારે કોઈ આપણને દુઃખ આપે એટલે આપણા દુઃખના નિમિત્ત બને ત્યારે આપણે પ્રતિક્રમણ કરવાના, કારણ કે એ આપણને આપણા બોજામાંથી, કર્મના બોજામાંથી છોડાવે છે અને એ બોજો પોતાના માથે લે છે. હવે એ કેટલા પ્રતિક્રમણ કરે આપણને ખબર નથી અને આપણે જોવાનું નથી, પણ આપણે પ્રતિક્રમણ કરવાનું ચૂકવાનું નહીં. સમજાયું? હા હા એટલે જે સામા અનન્યને દુઃખ આપે એવું કંઈ પણ બોલે કરે તો ત્યાં આપણે પ્રતિક્રમણ કરી દેવાના, કારણ કે આપણા માટે નિમિત્ત છે, આપણને આપણા બોજામાંથી છોડાવે છે અને આપણને છોડાવવા માટે એ બોજો પોતાના માથે લે છે. એટલે હવે હું નક્કી કરું છું, માફી માંગુ છું કે હું આવી ભૂલ નહીં કરું ને નક્કી કરું છું ફરી આવી ભૂલ નહીં કરું, કે જેથી કરીને કોઈકે મને છોડાવવા માટે પોતાના માથે બોજો લેવો પડે. સમજાયું? હવે આ હા રીતે આપણે રહેતા હોય તો પછી આપણે કેવા થઈ જઈએ?
આપણાથી કોઈને દુઃખ થાય તો પ્રતિક્રમણ કરવાના છે, પણ કોઈ આપણને દુઃખ આપે, તકલીફ આપે, અણગમો કરાવે ત્યારે આપણે આ રીતે પ્રતિક્રમણ નાખીએ. હવે સમજાયું? હા હવે આ રીતે આપણે પ્રતિક્રમણ કરીએ તો નિમિત્તનું ઉપકારીપણું આપણને ઓલવેઝ રહેશે. નિમિત્ત એટલે દોષિત નહીં દેખાય, એટલે તમે છૂટો અને એ છૂટે, બંને બાજુ લાભ થાય. હવે સમજાયું? હા આવું છે. એટલે આ રીતે કહે છે કે આ દુનિયામાં સર્વ જીવને સુખ અને શાંતિ હો, મનથી કોઈને દુઃખ ના તો, વાણીથી શીતળમાં કાર્યાંતે સુખ જોશો રે, લક્ષ્મી ગમે તે ધંધામાં મેળવનારો પુણ્યો રે, પુણ્યોત્પાદક સત્સંગ માર્ગે ખર્ચી ધનને ધોજો રે, હું જાતે વિજ્ઞાન સ્વરૂપ છું, પ્રયોગ ચોખ્ખો હોજો રે, માનવ કાયા સિદ્ધ મંદિર છે, આત્મા અંદર નોખો રે. ખબર પડી? એટલે આ રીતે આપણે જીવી જાણવાનું. બરાબર? હા જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. હવે બોલો ઉમેશભાઈ શું કહેતા હતા? બસ તમે કહો એ સાંભળું છું. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. શરૂ કરું પદ? આપણે આખા જીવનના વ્યવહારમાં, ખાસ કરીને ઘરના વ્યવહારમાં આ જ રીતે રહેતા હોય તો આપણે કેટલું બડબડ કરવાનું થાય. બરોબર કરવાનું બધું બંધ થઈ જાય, એટલે ખપનું જ બોલાય પછી. એટલે આપણે શું કહીએ કે ચાલો આપણે બધાને અનુકૂળ થઈ જઈએ. ચાલે એવું? હું અનુકૂળ થાઉં તો મને શું લાભ થાય? ચાલે જ ને, એવું જ હોવું જોઈએ ને. ચાલે શું, એવું જ હોવું જોઈએ. એટલે આપણે શું કીધું કે આપણે નક્કી કરીએ કે આજે આખા દિવસમાં હું બધાને અનુકૂળ થઈને રહીશ. દાદા મને શક્તિ આપો. શામાં બધા અનુકૂળ થાય કે ના થાય મારે જોવાનું નથી, પણ મારે અનુકૂળ થવું છે. અને શામાં મારી જોડે અનુકૂળ ના થાય તે ઉમેશભાઈ નો હિસાબ છે. બરાબર છે. એટલે ઉમેશભાઈ જોડે તમારે રહેવાનું અને એમને સમજણ આપવાની. એમની બુદ્ધિ એમ બતાડે કે મને કેમ આવું કે છે, મારી જોડે કેમ આવું કરે છે, હું પપ્પા છું, હું પતિ છું, આવું મારી જોડે થાય એવું? એમ કે ભાઈ તમે પતિ છો તે બરાબર છે ને, તમે પપ્પા છો એ બરાબર છે ને, ઘરના વડીલ છો એ બરાબર છે, પણ આ બધી ભૂલ થઈને આવી છે તો શું કરશો? હવે થઈને આવી છે, કરીને નથી આવેલા. ખબર પડી? બરાબર. એટલે જે ઉમેશભાઈ પર અજ્ઞાન પ્રયોગ અનંત અવતારોથી જે બધો થયેલો તેનું આ જે ઉમેશભાઈ પરિણામ છે, તેમાં બિચારા ઉમેશભાઈ નો શું દોષ? આપણે શું કહીએ, પેલી એક માટીથી બધું બનાવે છે, ખબર છે? મેજિક ક્લે કે છે ને, લગભગ એવું કઈ. ક્લે ક્લે ડો ક્લે. હા, કઈ કે છે એવું. હવે મેજિક ક્લેમાં જેના મનમાં જે આવ્યું તેવું એમણે આ બનાવ્યું ને આ ઉમેશભાઈ થઈ ગયા. તેમાં ક્લે તો કઈ દોષ વાળો નથી ને? ના. પણ એમાં જે જેવું બનાવ્યું અને ઉપરથી જેવું અંદર એને પ્રોગ્રામ કર્યું, એટલે એ બોલે છે, કરે છે બધું. એટલે આજે ઉમેશભાઈ આવા છે. અને આજે હવે તેમાં તમે હું ઉમેશભાઈ કરીને જીવો છો, અને એમાં તમને જ્ઞાન થયું કે હું શુદ્ધાત્મા છું. ખબર પડી? તો હવે ઉમેશભાઈ
તમારે શું કરવાનું? ઉમેશભાઈ તો આગળની દોરીથી વીંટાયેલો ભમરડો છે, બરાબર છે. એટલે અજ્ઞાનની દોરીથી વીંટાયેલો ભમરડો છે પાછો. એટલે હા, એમાં ઠેકાણું બધું કશું રહેવાનું નથી. નથી. એટલે ઉમેશભાઈ કંઈ પણ કરે તેની સાયકોલોજી તમારે કરવાની જરૂરત નથી બરાબર. કે હું આવો છું ને મને આવું છે ને મને તેવું છે. ખબર પડી? હમ. પણ તમારે હવે જાગ્રત રહીને ઉમેશભાઈના બધા અવળા જજમેન્ટ, રોંગ જજમેન્ટ ને સવડા કરવાના છે, હેલ્પ કરવાની છે. કારણ કે બરાબર. એમને બુદ્ધિ સામાનો દોષ બતાડાવે હમ. અને પ્રજ્ઞા શક્તિથી તમારે એમનો દોષ બતાડવા. બરાબર. હવે આ રીતે તમે રહ્યા કરો તો એક બાજુ આગળનું દર્શન બુદ્ધિ સ્વરૂપે જે ઉમેશભાઈને કરાવવા ફરે, હમ. બોલાવવા ફરે, હા, બોલવા ફરે, હા. બોલાવવા ફરે, તો ત્યાં તમે પછી અંદર જાગૃતિથી પ્રજ્ઞા શક્તિથી હસ્તક્ષેપ કરો અને એમને કરવા ના દો, એમને બોલવા ના દો. પણ એમાં પણ જો આગળનો ધક્કો પાવરફુલ હોય તો ઉમેશભાઈ બોલીએ પાડે ને ઉમેશભાઈ કરીએ પાડે, તો એમની પાસે પ્રતિક્રમણ કરાવવાના. કારણ કે આગળનો ધક્કો મોટો હતો અને આજનો નિશ્ચય કાચો પડ્યો. સમજાયું? હા. એમાં ટેન્શન શું કરવાનું? નહીં. અને એમાં કઈ રડવાની જરૂરત નથી. અને હા, ઉમેશભાઈ તોય રડે તો કહેવાનું રડવા કરતા પ્રતિક્રમણ કરો ને, એ હેલ્પફુલ છે. બરાબર. તમને ફીલ થાય તો બરાબર છે, પણ એમાં તમારી ભૂલ જ નથી. એમાં પેલી ક્લેની મેજિક માટેની શું ભૂલ? ખબર પડી? હવે એમને કોઈ અવળું બનાવ્યું તો શું છે ભૂલ એની બિચારાની? હમ. એટલે હું તમારી જોડે છું. હું તમને નોર્મલ, પરફેક્ટ, સહજ કરી દઈશ. એટલે ઉમેશભાઈ બી હેપી થઈ જાય, ખુશ થઈ જાય. વાહ, આ માલિક મને સારા મળ્યા, હવે મને ડાયો કરતા થાય છે. સમજાયું? હા, તમે કહો આપણું છો કામ જ પ્રમાણે આ છે. શરૂઆત થઈ જવાય છે. હજુ તો એવું ના કહેવાય કે, પણ શરૂઆત થઈ છે એવું અનુભવાય છે. એ તો શરૂ તો થઈ જ ગઈ કે ને, જ્ઞાન લીધું ત્યારથી જ શરૂઆત થઈ ગયેલી છે. પણ હવે એના પરિણામ તમને દેખાતા જાય છે, કંઈક કંઈક. હા. એ દેખાશે, ધીમે ધીમે કરીને બરાબર દેખાશે. પણ આપણે આ રીતે જાગ્રત રહીને ઇમોશનલ થયા વગર ઉમેશભાઈને રિપેર કર્યા કરવાનું. અને આજે કેવું છે, તમે રિપેર કરવા જાઓ પણ મન વાણી કાયની એકતા ના હોવાના કારણે તમારી એફર્ટ 10% જ કામ કરે અને 90% નું કરેક્શન તમારે પ્રતિક્રમણથી કરવું પડે. બરાબર. આ કળિયુગ છે માટે. બરાબર. અને કશું ના કરો તો દાદાની કૃપાથી 2% નું કરેક્શન થાય છે. આ કે સમજવા માટે. બરાબર. એટલે 2% નું થાય છે, તેમાં 98% નું પ્રતિક્રમણ કરવું પડે. બરાબર. અને 10% નું થાય છે, તેમાં 90% નું પ્રતિક્રમણ. પ્રતિક્રમણનો ભાગ આવશે, બરાબર. કારણ કે કાચું રહી જાય છે. હા. એટલે જે વસ્તુ ક્રિયાથી આજના નિશ્ચયથી કાચું રહ્યું તેને તમે પ્રત્યાખ્યાન કરીને આખું ભવિષ્યમાં સારું થાય એવું કરો છો. જેના લીધે મહાવિદ્ય ક્ષેત્રમાં આ ભાવના સાથેનો જન્મ થશે કે જેમાં તમારી આ ભાવના આજના પ્રત્યાખ્યાન પરિણામ પામશે અને એ પરિણામ સાથે મન વચન કાયની એકતા પણ ત્યાં રહેશે અને ચોખ્ખું થઈ જશે. અને ત્યાં તો પાછા ભગવાનના દર્શન પણ થવાના. બરાબર. એટલે કામ પૂરું થઈ જશે. આ જરૂર. સમજાયું? હા, સમજાયું. આ દિવસ આજ કર્યા કરવાનું. અને તમે જેટલા એટલે ઉમેશભાઈ જેટલા અનુકૂળ થતા જાય ને તેટલો લોકોનું પ્રેમ સંપાદન થશે.
ખ્યાલ આવ્યો? બરાબર, હા, ખ્યાલ આવી ગયો. અને સામા નિર્દોષ છે એવું અંદર રહેતા એમના તરફથી કંઈ પણ નેગેટિવ આવે ઉમેશભાઈ પર તો તમે એમનો ઉપકારીપણું રાખશો, કારણ કે એ ઉમેશભાઈને છોડાવે છે એમની ભૂલમાંથી. એટલે ઉમેશભાઈ પ્રતિક્રમણ કરવાના. એ જુઓ ને, તમારા ઘરના લોકોએ તમારા કર્મના કપડા ધોવા માટે એમને આવા ધોકા મારવા પડે છે. એટલે હવે તમે સરખા થઈ જાઓ તો પછી આ લોકો તમારા નિમિત્ત નહીં બને. બરાબર, ખ્યાલ આવે ને? હા, આવું છે કામ. એટલે આપણો જે નિશ્ચય છે કે મારે બધાને અનુકૂળ થવું છે, દાદા મને શક્તિ આપ, બધાને અનુકૂળ થાય એવી વાણી બોલાવજો, બધાને અનુકૂળ થાય એવો વ્યવહાર કરાવજો, ફાઇલનો સંભાવ નિકાલ કરવો છે, દાદા શક્તિ આપજો. આ બધા જે દાદાએ આપેલા જે પ્રાર્થના રૂપે જે શબ્દો છે ને, એ એમને પોતે જીવેલા છે. એટલે આપણે જેવું નક્કી કરીને એ જે જીવેલા છે તે આપણને આજ્ઞા સ્વરૂપે આપ્યા છે, આપણા હાથમાં મૂક્યા છે કે આવી રીતે સમય નિકાલ કરજો. એટલે સમય નિકાલ કરવાનું નક્કી કર્યું ને ત્યાંથી જ આપણા મન વચન કાયામાં ફેરફાર થાય, સામાના મન વચન કાયામાં ફેરફાર થાય અને બંને સમાધાનપૂર્વક વસ્તુનો સંજોગોનો નિકાલ થાય. અને જે નહીં થાય કે તમને ખબર પડે એના પ્રતિક્રમણ કરો છો, પ્રત્યાખ્યાન કરો છો, એટલે એનાથી જે પૂતગલ આખું તૈયાર થાય છે તે ભવિષ્યમાં પૂર્ણતા કરાવે એવું પૂતગલ તૈયાર થાય છે. એ જે છેલ્લું પૂતગલ હશે એટલે ચરમ શરીરનું બંધારણ આજ્ઞા થકી થાય છે. એટલે કેટલી મજાની વાત છે. એ ચરમ શરીર પ્રાપ્ત કરવા માટે પરમ માર્ગમાં તો અવતારોના અવતારો જાય અને દાદાની કૃપાથી આ એક જ અવતારમાં મેક્સિમમ ઓછામાં ઓછું એક અવતારમાં થઈ જાય, નહીં તો 2-3 અવતારમાં ક્લિયર થઈ જવાનું. બરોબર, આવું છે. કરેક્ટ? જય સચ્ચિદાનંદ. આગળ લઈએ. એક પ્રશ્ન છે. હા, જય સચ્ચિદાનંદ દીપકાનંદજી. સર્વે જય મહાત્માઓને જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. આપણે જ્ઞાન મળ્યું આત્માના મેઇન ગુણો હું અનંત જ્ઞાન વાળો છું અને અનંત દર્શન વાળો છું. એ બે મેં અને બીજા છે ઘણા ગુણો. એક મિનિટ શું કીધું? હું અનંત દર્શન વાળો છું, હું અનંત જ્ઞાન વાળો છું. એટલે જયારે મને જ્ઞાન મળ્યું દાદાનું તો એમાં દર્શન ઝાંખું ખુલ્લું થવા માંડ્યું. વોટ ઇઝ ધ ડિફરન્સ બિટવીન અનંત જ્ઞાન, અનંત દર્શન અને હું વિજ્ઞાન સ્વરૂપ છું? અહીંનો આપણે બોલીએ છીએ દર્શન એટલે મને સમજાતું જાય. દર્શન એ માન્યતાને લાગુ પડે છે, દર્શન એ સમજણને લાગુ પડે છે. દર્શનથી સમજણ ખુલ્લી થાય. એટલે આપણને જ્ઞાન મળ્યું એટલે દર્શન દાદાએ આપ્યું, સમજ પણ સમજાતું નથી એટલે ઝાંખું કહેવાય દર્શન. થોડું એટલે આપણે શું કહેવાય, જ્ઞાન મળ્યું પણ સમજવાનું બાકી છે. અને સમજવાનું બાકી હોવાના કારણે આપેલું જ્ઞાન અનુભવાતું નથી. અને મોટી વાત એ છે કે આપણને વિજ્ઞાન સ્વરૂપની જાગૃતિમાં બેસાડ્યા છે.
એટલા માટે આપણે કહીએ છીએ કે હું વિજ્ઞાન સ્વરૂપ છે, આપણો પરમાત્મા યોગ છે. ખ્યાલ આવ્યો? હું વિજ્ઞાન સ્વરૂપ છું, રાઈટ. હું ચૈતન્ય ઘન સ્વરૂપી એવો શુદ્ધાત્મા છું. બરાબર. એ શું બતાડે છે? કે હું પરમ જ્યોતિ સ્વરૂપ સિદ્ધ ભગવાન છું. યસ. એટલે એ જે હું જે છું તે વિજ્ઞાન સ્વરૂપની જાગૃતિમાં છે, આપેલું છે. પણ એ પણ એ બોલીએ છીએ જાગૃતિ હે સોરી અબાઉટ ધેટ ડિસ્ટર્બિંગ. આપણે બોલીએ છીએ પણ એનો મીનિંગ ક્યારે વેન ડુ યુ અનુભવાય કે હું નિશ્ચય નિર્ણય આપણે બોલીએ કે હું નિશ્ચય નિર્ણયથી કેવળ શુદ્ધાત્મા જ છું અને હું વિજ્ઞાન સ્વરૂપ છું. વોટ્સ ધ ડિફરન્સ? વેન ડુ આઈ ફીલ ધેટ? વેન ડુ આઈ હું વિજ્ઞાન સ્વરૂપ છું કહું ત્યારે મારે આ મન વચન કાય સાથે કોઈ કરતા કોઈ લેવા દેવા નથી. ખબર પડી? યસ. અને હું નિશ્ચય નિર્ણયથી કેવળ શુદ્ધાત્મા છું એ આ પૂતગલ પરિણામ જે આપણને પજવે ત્યારે આપણે આવી રીતે બોલીએ છીએ કાઉન્ટર વેટ તરીકે. કોને અસર થાય છે? બોડીને માન્યતા વાળી બોડીને. એટલે એ વ્યવહારને પાકો સ્ટેબલ કરવા માટે આ બોલે છે. બાકી શુદ્ધાત્મા બોલવાની જરૂર છે નથી. પણ એટલે આ તો આપણે એક જાતની રિમાઇન્ડ કરાવે છે કે તમે આવા છો, પણ પૂતગલના પરિણામમાં તમે એની અસરમાં આવી જાઓ છો. યસ. એટલે મને 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 કરીને થાય છે. એટલે એ અસરમાંથી નીકળવા માટેના કાઉન્ટર વેટ છે. સમજાયું? જ્યારે સમજાતું નથી ત્યારે હું અનંત દર્શન વાળો છું, અનંત દર્શન વાળો છું એમ કરીને બોલવાથી એ દર્શન ઉપરનું આવરણ ખસે છે અને તમને સમજાતું જાય છે. એ આવરણ ખસ્યું ને એટલે તમને સમજાય, ઓહો આનો મતલબ એમ થાય. ખબર પડી? એટલે આઈ નો આપણે પેલી ચરણ વિધિમાં અને જ્યારે બોલીએ મને આમ ટોકિંગ અબાઉટ માય સેલ્ફ વચ્ચે વચ્ચે આવ્યા કરે વચ્ચે આત્મસિદ્ધિના ગુણો પણ અને રે પણ છે. ઘણી વખત રે જ્યારે થાય ત્યારે, પણ અમુક વખત પાછું એ રાઈટ ટાઈમ પર હાજર નથી આવતો એ ગુણ. એટલે મારે એનું કારણ શું છે? એનું કારણ શું છે કે જ્યારે ધક્કો ભારે હોય, ઉદયનો ધક્કો ભારે હોય ત્યારે આ બધું તમને સમજાય નહીં. એ ઉદયનો ધક્કો એને સમજણ રૂપે આગળ આવવા જ દે નહીં. ચશ્મા ના પહેરીને તો આવું થાય. પણ એનો ધક્કો હોય ને ત્યારે ચશ્મા હોય યાદ નહીં આવે. પછી ચશ્મા યાદ આવે પહેરે. ખબર પડી? એટલે એ પણ એક ભોગવટાનો હિસાબ છે કે તે વખતે તમને સોલ્યુશન હાથમાં હોવા છતાં તમને યાદ નહીં આવે. એન્ટાસિડની ગોળી તમારા બેગમાં જ છે, પર્સમાં જ છે, પણ તે વખતે તમે હેરાન થાવ ને 4 કલાક પછી યાદ આવ્યું, અરે એન્ટાસિડની ગોળી તો મારા પર્સમાં જ છે. અને તમે જેવી લીધી અડધો કલાકમાં બધું શાંત. 3-4 કલાક હેરાન કેમ થયા? યાદ જ નહીં આવ્યું. કેમ યાદ નહીં આવ્યું? ખબર પડી? આ ભોગવટામાંથી પસાર થવાનું હતું. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે એ જે 4 કલાકનો ટાઈમ હતો ને
એ તમારો ભોગવટાનો ટાઈમ હતો કે મહાવીર ભગવાન આપણે કહીએ કે એમને 12.5 વર્ષ થયા હા. તપ કાળમાંથી નીકળતા અને કેવળ જ્ઞાન થયું ને Yeah. એવો એ વ્યવસ્થિત નો ટાઈમ બધો નક્કી હોય છે. વ્યવસ્થિત. એટલે એમાં ઉતાવળ કરેલી કામ નથી, પણ આપણે પાછળ પડી રહેવું પડે. કોને ખબર છે કે હમણાં કલાક પછી થશે? એટલે તમને થાય કે હવે તો છે ને ભગવાને 12.5 વર્ષ થયા તો આપણને 2-4 અવતાર છે ને તો હુઈ જા, તો એ ખોટું છે. ખબર પડી? ખબર પડી? એટલે આપણે શું કહીએ કે આપણે એની પાછળ લાગેલા રહીએ અને જ્યાં જ્યાં જેટલું શું કહેવાય ગેપ ખબર પડે તેને પૂરતા જઈએ. મુદ્દો શું છે? આપેલું છે કેવળ જ્ઞાન, એટલે હું વિજ્ઞાન સ્વરૂપ છું. Yeah. પણ ઉદ્ગલની કચાશના લીધે એ અંતરાત્મા દર્શાય છે. ભૂતકાળની એટલે માન્યતાની એટલે કચાશ. એક્ટિવ હા. વર્કિંગ કન્ડિશન અંતરાત્મા દશાની છે. Yeah. અને મળેલું છે કેવળ જ્ઞાન, એટલે કીધું કે 12મા ગુણસ્થાનનું મળેલું છે. પણ વ્યવહાર કાચો હોવાના કારણે, કારણ કે વ્યવહાર દાદા સ્પર્શ્યા નથી, કારણ કે જે વ્યવહાર ફળ આપવા માટે તૈયાર છે તેને કોઈ કાંઈ કરી શકે નહીં, એમાંથી તમારે પસાર થવાનું છે. એટલે જામી ગયેલા કર્મો છે ને એ ભોગવ્યા બાદ જ એ પ્રકાશ ખુલ્લો થશે. એટલે ત્યાં સુધી શું આંકડામાં રહીને એની અસરો ભૂસતા જાય છે. ખબર પડી? એટલે એમાં જે મને 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 કરીને થાય છે ને તેમાં આપણે તને 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 કર્યા કરવા, નહીં માર. કારણ કે મારું 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 કરીને આખું એક અંદર સાયકોલોજી ઊભી થઈ જાય અને એની સામે આ વાક્ય બોલવાના છે. એટલે જેટલા કારણ કે ભૂતગલના પરિણામ બધા લેપાયમાન વાળા છે. એટલે હું નિર્લેપ સ્વભાવ વાળો, ટંકોતકીના સ્વભાવ વાળો શુદ્ધ આત્મા છું. લેવા દેવા કોઈ જાતની લેવા દેવા નથી. કોઈ સ્નાન સૂતકનો પણ સંબંધ નથી મને. છે એવું પણ જ્યારે વાગ્યું હોય ને ત્યારે એમ થાય કે હું લોહી નીકળી ગયું, હું વાગી ગયું. યા શું એટલે આઈ નો આ સમજમાં અંદર હોય, પણ જ્યારે કટ થયું હોય ને લોહી નીકળ્યું હોય ને ત્યારે એમ થાય ઓ આ તો અહીંયા જ છે, અહીંયા થયું છે, નહીં થયું છે, એમ એવું આવી જાય. થાય ને એવું કે એને ઉદયનો ધક્કો કીધો છે, યા ઉદયનું પ્રેશર કીધું છે. ખબર પડી? એટલે એ તમારે પસાર થવાનું જ છે, એમાં કોઈ બહુ વિકલ્પ નહીં કરવા. બરાબર છે. એ જ્યારે પણ આ થયું ના થયું તે મારા ક્ષેત્રમાં છે જ નહીં. આ હું ચૈતન્ય ઘન સ્વરૂપ અનંત વ્યાબાદ શુદ્ધામ પરમાનંદી એવો હું શુદ્ધાત્મા છું. આ શું થયું? આ બાધા પીડા કોને થઈ? જ્ઞાનધારીને થઈ. ખબર પડી? મન વચન કાયા બાધા પીડા સ્વભાવના છે. હું વ્યાબાદ સ્વરૂપ છું. ખબર પડી? એટલે આ જેટલું અમે આત્માના ગુણોનું રટણ હમણાં સમજ પડે કે ના પડે તમે કરશો એટલે આવશે. સમજ પડે કે ના પડે એવું છે જ નહીં. છે જ. તમે બોલો ને એટલે એની સામે કાઉન્ટર વેટ ઉભું થઈ જાય છે, કાઉન્ટર બેલેન્સ. ખબર પડી? કારણ કે આ દાદાના શબ્દો છે. દાદા કે તમારે આ કરવાનું બસ. એટલે એની અસર માંથી નીકળી જાય. એટલે હમણાં પેલું આવ્યું ને જેટલું મને 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 કરીને વીટેલું છે ને, એટલે હું કરીને વીટાયેલું તે મને મને કરીને ખાલી થાય. એટલે જેટલી વખતે મને મને કરીને કહે ને તેટલી વખત એને કહેવાનું તને 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 તને. ખબર પડી? એટલે નોય મારું કરીને કીધું ને એ વાત છે. ખ્યાલ આવ્યો?
આ નહીં કરો તો એની અસરમાંથી નીકળાશે નહીં. કારણ કે જ્યાં આંટા મારેલા છે ને તેને ઊંધા આંટા મારવા પડશે. Yes. એટલે કે જેટલા ભાગે પ્રકૃતિ ગુણાયેલી છે તેટલા ભાગે એને ભાગવી પડશે. તો પછી જવાબ 0 થઈ જશે. આપણે જે કહ્યું ને હમણાં, હું જાતે વિજ્ઞાન સ્વરૂપ હા? છું. એક્સક્યુઝ મી, હમણાં આપણે કહ્યું ને પદમાં, હું જાતે વિજ્ઞાન સ્વરૂપ છે, પ્રયોગ ચોખ્ખો હોજો રે, માનવ કાયા સિદ્ધ મંદિર છે, આત્મા અંદર નોખો છે. એટલે આપે આજે એટલે હું અંદર નોખો છું. છું જ. એટલે આ પરિણામ મારા નથી. એ પરિણામને વળગાડતા નહીં તમે. એ જ પરિણામ બીજાના હોય તો એમના છે. એ તો થાય, પૂતગલ છે, શરીર છે એટલે થાય. જે જ વસ્તુ પોતાને થાય, મને થયું એમ કરીને થાય. ખબર પડી? આ અસરમાંથી આવી રીતે બોલીને નીકળવાનું છે. નથી સમજાતું એટલે હું અનંત દર્શન વાળો છું બોલતા એ સમજણ ખુલ્લી થાય છે. હા, આનો મતલબ આ થાય, ચોખ્ખું થઈ ગયું. બરાબર? એટલે જેમ જેમ એનું ચિંતન વધારે થયું હશે એટલે એ આવશે. જે અવળા આંટા વાગેલા છે અજ્ઞાનના પ્રયોગો થયેલા છે. એટલે હવે આ જ્ઞાનના પ્રયોગો છે. ઓકે. Can I ask one more question? બોલો. હું અચ્છુત છું એનો મીનિંગ શું? હું અચ્છુત છું. મન વચન કાયા ચ્યુત થનાર છે, What does that mean? પોતાના સ્થાનથી ખસી જનાર છે, હટી જશે, ખસી જશે, ભ્રષ્ટ થઈ જશે પોતાની જગ્યાથી. એને શું કહેવાય? આમ કરીને પેલું એ હોય ને વેટ વાળું, ખબર છે? એ ગમે તેટલું આમ હોય ને તો પાછું એમ જ થઈ જાય. એટલે પ્રકૃતિ એનું સ્થાન છોડી દે, પણ શુદ્ધાત્મા એનું સ્થાન છોડતું નથી. એવો હું અચ્યુત સ્વભાવ વાળો શુદ્ધાત્મા છું. એને ધ્રુવ સ્વરૂપ કીધું. કાયમ સ્થિર, કાયમનો સ્થિર એવો અચ્યુત છું. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે મન વચન કાયા ચ્યુત થનાર છે, ખસી જનાર છે, ભ્રષ્ટ થનાર છે, તેની અસરમાં આપણે ના આવીએ. કારણ કે હું અચ્યુત સ્વભાવ વાળો શુદ્ધાત્મા છું. કરેક્ટ? બસ આજ રે, આજ ઘૂટઘૂટ કરવાનું છે એટલે પછી આ જ કામ કરશે. આ વિજ્ઞાન સ્વરૂપ આપેલું છે, પણ આ પૂતગલની માન્યતાના અવળા આંટા ચડેલા છે ને તે સવડા આંટા થઈ ગયા. પછી થઈ ગયું, પછી સીધું એ વિજ્ઞાન સ્વરૂપ અનુભવમાં આવશે. એટલા માટે કીધું કે 12મા ગુણસ્થાનમાં બેસાડી દીધા છે, ત્યાં હવે કશું કરવાનું નથી. જેવો વ્યવહાર ચોખ્ખો થયો ને તેવો પેલો સીધો અનુભવ ખુલ્લો થશે. બરાબર? યસ. જય જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. તો ઉમેશભાઈ શું કહેતા હતા? ઉમેશભાઈ પદ મૂકવાના હતા. પદ નથી ગાવાનું આજે? ભૂલી ગયા? મને વાંધો ના, ભૂલી ગયા કદાચ. નથી, મને લાગે છે ભૂલી ગયા. હવે આ 2 જણા પદ ગાવાના હતા આજે. હા, 2 છે. રજનીકાંતભાઈ મને ખબર નથી એટલે મેં તો એમનું આ પદ કાઢેલું પણ હતું. રજનીકાંતભાઈ મેસેજ મોકલ્યો છે આજે 2 છે. જો મેં આ રેડી રાખેલું હતું એટલે કહું છું. કશો વાંધો નહીં. આ તો આઈ વોઝ જસ્ટ ક્યુરિયસ. વાંધો નહીં, ગઈ નાખો ને, આપણે શું વાંધો છે? કશો વાંધો નહીં. તો એટલે તમે ઝંડી ફરકાવ તો આગળ વધવું ને. મારે ક્યાં હાર્દિક મામા
ચંડી કરવાની પણ માં તો નથી ફોલો આવડતું. કરવાની. જય સચ્ચિદાનંદ. કરું શરૂ? એ સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. હે આત્મ સ્વકલ્યાણ સ્ત્રવર અબ એવું દ્યો વરદાન કે હું કાયમ સુખમાં રહું. હે આત્મ સ્વકલ્યાણ સ્ત્રવર અબ એવું દ્યો વરદાન કે હું કાયમ સુખમાં રહું. જડને ભજતા લૌકિક દુઃખ પ્રસવ ધર્મી પ્રકૃતિ મુખ ચેતન ભજતા અલૌકિક સુખ સ્વતત્વામૃત દ્રવણ અખૂટ આત્માનો પ્રકાશ અકર્તા કર સૌ સંગી ક્રિયાથી અસંગ છે જો જાણક તે નિર્ભવ. હે આત્મ સ્વકલ્યાણ સ્ત્રવર અબ એવું દ્યો વરદાન કે હું કાયમ સુખમાં રહું. ઉદગલ આત્મ સામીપ્યે ભ્રાંત વિભાવાસ્ત્રવ કર્મેશ અધિષ્ઠાને પ્રતિષ્ઠિતાત્મા શક્તિ વ્યવસ્થિત ફળ આદેશ કરી અધિકરણ ક્રિયા નિર્મળ ને પરમાર્થે જીવી જાણ કે હું સીધો મોક્ષે જાઉં. હે આત્મ સ્વકલ્યાણ સ્ત્રવર અબ એવું દ્યો વરદાન કે હું કાયમ સુખમાં રહું. બુદ્ધિ વિપર્યાસે દુઃખ સદબુદ્ધિથી ઉપજે સુખ વિજ્ઞાને સ્વરૂપ સન્મુખ અલેપ દશાર્કી પ્રજ્ઞા શુદ્ધ અબુદ્ધ પ્રાકૃત્ય ઉર્ધ્વીકરણ સતરૂપાતીત પીછાણી જોયું મોક્ષ સતરૂપાતીત મોક્ષાણી બુદ્ધ પ્રાકૃત્યે ઉર્ધ્વીકરણ સતરૂપાતીત પીછાણી જોયું મોક્ષ અચળ ધ્રુવ હું. બોલો અબુદ્ધ પ્રાકૃત્યે ઉર્ધ્વીકરણ અબુદ્ધ પ્રાકૃત્યે ઉર્ધ્વીકરણ અબુદ્ધ પ્રાકૃત્યે ઉર્ધ્વીકરણ સતરૂપાતીત પીછાણી જોયું મોક્ષ અચળ ધ્રુવ હું. હે આત્મ સ્વકલ્યાણ સ્તવર અબ એવું દ્યો વરદાન કે હું કાયમ સુખમાં રહું.
હું કાયમ સુખમાં રહું, હું કાયમ સુખમાં રહું. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. પદ્માવલ ઓકે? હા. તો સરસ પદ છે. સામાન્ય રીતે તો બધું સમજાય છે, પણ બરાબર છણાવટથી સમજાવો. આ તો સીડી શરણાવતી સમજાવ આ તો છે ને, જડને બતાડો કીધું પ્રસવ ધર્મી પ્રકૃતિ મુખ. પ્રકૃતિ પ્રસવ ધર્મી છે, હા, એટલે આગળ થયેલા કારણોના લીધે આજે હવે પરિણામ આપે છે. ચેતન બતા અલૌકિક સુખ. ચેતન એટલે હું શુદ્ધાત્મા છું. એ વધતા પ્રકૃતિના ભાગમાં જે હસ્તક્ષેપ થયા કરતો હતો તે બંધ થઈ ગયો. સતત્વામૃત દ્રવણ અખુર. એટલે હું શુદ્ધાત્મા દ્રવ્યથી, પૂતગલ દ્રવ્યથી તદ્દન જુદો છું. આત્માનો પ્રકાશક કરતા કર. એટલે એ આત્મા દ્રવ્યનો મારા દ્રવ્યનો પ્રકાશ કરતું નથી કશું. સગું સંગી ક્રિયાથી અસંગ છું. જે જાણ તે નિર્ભવ. એટલે જ્યારથી મેં જાણ્યું કે આ મનોવચન કાયાની સંગી ક્રિયા એ મારી ક્રિયા નથી, હું તેનાથી સર્વતા અસંગ એવો હું શુદ્ધાત્મા છું, તે હવે ભવ રહ્યા નહીં. પૂતગલ આત્મ સામીપ્ય ભ્રાંતિ વિભાસ ત્રાસ સ્રવ કર્મેશ. એટલે કર્મ બંધાતા હતા એકાત્મ ભાવના લીધે, તન્મયકારના લીધે. પણ તન્મયકાર નથી, અધિષ્ઠાન પ્રતિષ્ઠિત આત્મા. એટલે પાયો શું હતો? જેમાં કર્મ બંધાતા હતા પ્રતિષ્ઠિત આત્મા ઓળખાયો તો નહોતો. આગળના પ્રતિષ્ઠાથી આ થયેલો છે પ્રતિષ્ઠિત આત્મા. એટલે હવે શક્તિ વ્યવસ્થિત ફળ આદેશ એની પાસે કરાવે છે. હવે તમારી પાસે કરાવે તો ઘરના બધા લોકો પાસે એ જ કરાવે છે. બરાબર. એટલે પછી કોઈ કકડાટ ના રહ્યો. હરી અધિક્રિયા ક્રિયા નિર્મળ થઈ ગઈ ને પરમાર્થે જીવી જાઉં. પરમ અર્થ એટલે શું? મોક્ષના અર્થે હું જીવી જાણ, સીધો મોક્ષે જાઉં. બુદ્ધિ વિપર્યાસે દુઃખ. એટલે બુદ્ધિ વાપરશો તો દુઃખી થશો, અને સદબુદ્ધિથી ઉપજે સુખ. એટલે સંભાવે નિકાલ કરવામાં સદબુદ્ધિ જોઈએ. એ આ જ્ઞાન મળવાથી અને સત્સંગમાં બેસવાથી, સત્સંગ સમજવાથી ફાઇલનો સંભાવે નિકાલ થાય છે. અને વિજ્ઞાન સ્વરૂપ સન્મુખ, હું વિજ્ઞાન સ્વરૂપ છું, એ આપણને પ્રાપ્ત થયેલું છે. અલેપ દશા કી પ્રજ્ઞા શુદ્ધ. પ્રજ્ઞા આપણને અલેપ એટલે નિર્લેપ જ રાખે. અભૂત પ્રાકૃત્ય ઉર્ધ્વીકરણ એટલે બુદ્ધિ નહીં વાપરતા પ્રજ્ઞા શક્તિ એ જ ઉર્ધ્વીકરણ એટલે આપણે ઉપર ચડતા જઈએ છીએ. સતરૂપાતીત એટલે અરૂપી છે. સત અરૂપી છે એ જોયું ને. આ મન વચન કાય રૂપી છે એ સમજાતા આ બધી લંબન થઈ ગઈ. મોક્ષ અચળ ધ્રુવ હું, અચ્યુત ધ્રુવ સ્વરૂપ કાયમી સ્થિર, જેમાં કોઈ ફેરફાર થતો નથી, એવો હું શુદ્ધાત્મા છું. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. આપણે એને કેમ વાગોડવાનું? કારણ કે પેલું અવળું વાગોડેલું એટલું બધું છે ને, અને એના પરિણામ જયારે આપણા સન્મુખ આવે ત્યારે એ જાગૃતિ રહેતી નથી. અને હવે એ સમજણથી આપણે આ ઘૂંટ ઘૂંટ કરીએ એની અસરમાંથી નીકળી જઈએ છે. મારે કારમાં સીડી ચાલતી હતી ને, એમાં એકદમ આ પદ આવ્યું ને તો મને બહુ ગમ્યું. પછી મેં રિપીટ કરીને મેં સાંભળ્યું, અને પછી એની પદની એની પેલી આ જે ટેક્સ્ટ છે ને ક્યાંય મળતી નથી. મેં પાછા દીપક આનંદજીનો કોન્ટેક્ટ કરીને ટેક્સ્ટ મેં લઈને બરાબર ફરી વાંચ્યું 2 વાર. નાના દીપક આનંદ અમદાવાદ વાળા. હા, બરાબર છે. એટલે તમે કહ્યું અદભુત જ છે. પહેલું જે સાંભળ્યું તારે જ મને લાગ્યું કોઈ કેટલું સરસ પદ છે. એટલે પછી મન થયું હું આ પદ ગઈ સાત પીક કર્યું મેં. સારું સારું. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. આપણો સમય થયો છે. શ્રીમંત બોલાવો આદિકવામાં. જય સચ્ચિદાનંદ. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. નમો અરિહંતાણમ. નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો આયરીયાણમ.
नमो आयर्यान नमो वज्रायाणं नमो वत्सायानम नमो लोये सवसाहनं नमो लोय सफ साहुन ऐसो पंचन मुक्कारो ऐसो पंचन मुक्कारो सर्व पाप प्रणाशनो सर्व पाव प्रणासनो मंगलाणं च सौवेशे मंगलानम च सव्वेसे परमं हवै मंगलम् वडमम हवै ओम मंगलम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः जय शिवाय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद જય સચ્ચિદાનંદ આવતીકાલથી અમારી યુથ શિબિર ચાલુ થાય છે એટલે ખાલી સવારના પ્રાતવિધિ હશે 22, 23, 24, 25, 26, 27. ત્યાર પછી